رسول يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم صدق الله العظيم. حاضرین محترم، بلا تاخیر گفتگو کا آغاز کرنا چاہتے ہیں. آج میری گفتگو کا موضوع موعظات نبی صلی اللہ علیہ وسلم. قبل اس کے کہ میں اپنے موضوع کی طرف بڑھوں، اس سے پہلے یہ بات آپ کے ذہن نشین کروا دوں. آپ کو پہلے بھی معلوم ہے، صرف دہرانے کے لیے، اللہ رب العزت نے عالم خلق کو پیدا فرمایا. اللہ رب العزت نے عالم خلق کو پیدا فرمایا، تمام مخلوقات کو پیدا فرمایا. اللہ تعالیٰ کی ذات نے تمام مخلوقات کو پیدا فرمایا، اس میں عالم انسان کو افضلیت عطا کی. عالم انسان کو افضل بنایا اور اس کو اشرف المخلوقات کہا. اللہ کا شکر ہے، اس نے جو افضل عالم ہے اس میں ہمیں پیدا کیا. اللہ تعالیٰ کی ذات نے کس عالم کو افضل بنایا ہے؟ عالم انسان. اور عالم انسان کی ابتدا اللہ تعالیٰ کی ذات نے آدم علیہ السلام سے کی. جی، کس سے کی؟ آدم علیہ السلام سے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن پاک میں فرمایا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. جب اللہ نے کہا، آپ کے خدا نے کہا، آپ کے رب نے کہا فرشتوں سے، توجہ سے سنیے گا، پہلی بات سمجھے گے دوسری پھر سمجھ آئے گی. جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا، کیا کہا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کرنے جا رہا ہوں، نائب مقرر کرنے جا رہا ہوں. اللہ نے فرشتوں سے مشورہ نہیں لیا، بلکہ اپنے ارادے کا اظہار کیا ہے، ان کو بتا رہا ہے کہ میں بنا رہا ہوں. یہ نہیں کہا بنانے جا رہا ہوں یا آپ سے مشورہ دیتا ہوں. اس نے کہا میں بنانے لگا ہوں، آپ کو بتا رہا ہوں. جی، اتنی بات سمجھ آئی؟ آگے چلیں. اللہ نے یہ کہا کہ میں ایک اپنا نائب بنانے جا رہا ہوں، خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. تو فرشتوں نے سنا تو پھر کہا یا اللہ، تو ایسے شخص کو خلیفہ بنائے گا جو خون ریزی کرے گا، قتل و غارت کرے گا، فساد کرے گا. کیا کہا؟ ایسے شخص کو خلیفہ بنانے جا رہا ہے جو خون ریزی کرے گا، لڑائیاں کروائے گا، قتل و غارت کرے گا. ہم ہے تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، ہم ہے تیری حمد کرتے ہیں. اللہ کہے گا اے فرشتوں، کچھ اور سبب بھی ہیں، کچھ اور سبب بھی ہیں آدم کو خلیفہ بنانے کے، کچھ اور سبب بھی ہیں. قالوا انی اعلم ما لا تعلمون. اللہ نے کہا کچھ اور اسباب بھی ہیں جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اب اتنی بات پتا چلا تو آگے پھر دیکھیں. اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کے خیال کو درست کرنے کے لیے، ان کے خیال کی سمت کو درست کرنے کے لیے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام بتا دیے. نام بتا کے تیاری کروا کے فرشتوں کے سامنے پیش کیا. پھر فرشتوں سے کہا ان چیزوں کے نام بتاؤ. جی، ان چیزوں کے میں ہر ایک بندے سے مخاطب ہوں، ساری سے نہیں، توجہ فرمائیے گا. ایک بندے سے مخاطب ہوں. فرشتوں نے کہا، فرشتوں سے اللہ نے کہا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ. فرشتوں نے کہا یا اللہ ہمیں نہیں آتا. پھر اللہ نے کہا اے آدم تم ان کو نام بتاؤ، ان ناموں سے آگاہ کرو. آدم علیہ السلام نے وہ نام بتا دیے، نام بتا دیے. پہلے فرشتے کہہ رہی ہیں یہ خون ریزی کرے گا. توجہ فرمائیے گا. پہلے آدم علیہ السلام کے بارے میں فرشتوں نے کہا یہ خون ریزی کرے گا، یہ قتل و غارت کرے گا،
क्योंकि उनके पास इल्म था, उनको पता है ये मट्टी से। अब चीजों की बारी आई, उन्होंने कहा हमें पता ही नहीं। फरिश्तों को एहसास हुआ कि हमें तो वो पता है जो अल्लाह ने बताया है, और भी राज है, और भी बातें हैं जो हमें पता नहीं है। फिर फरिश्तों ने कहा कालू सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना। ऐ रब तेरी जात पाक है, तेरी जात पाक है हर ऐब से, हर नक्स से। हमारे पास बस उतना इल्म है अल्लामा इल्लामा अल्लमतना, जो तूने हमें अता किया। ला इल्मा लना, हमारे पास इल्म नहीं, हाँ मा अल्लमतना, उसी कदर है जो तूने हमें अता किया। फरिश्तों ने पहले सवाल उठाया, अल्लाह ने उनकी तरबियत की, वो मान गए, अल्लाह की फरमा बरदारी में आ गए, अल्लाह की तरफ रुजू कर लिया। ये बात मुकम्मल हुई। अब दूसरी आयत की तरफ आए, वइज़ कुलना लिल मलाइकति, जब हमने कहा फरिश्तों से उसजुदु लि आदमा, आदम को सजदा करो, फसजदू, सब ने सजदा किया, इल्ला इब्लीस, इब्लीस ने किया, क्यों? वो अबा वस्तकबरा, उसने इनकार किया और तकब्बुर किया, वकाना मिनल काफिरीन। और जब हमने फरिश्तों से कहा, उन्होंने सजदा किया, शैतान ने सजदा किया। आप फरिश्ते और शैतान में फर्क देखें। सवाल उठाए थे फरिश्तों ने भी, वो मान गए। सवाल उठाए थे फरिश्तों ने भी, वो मान गए थे। इधर सवाल उठाया शैतान ने भी, वो माना नहीं। उसने कहा मैं मिट्टी से बना हूँ, खलक़तनी मिनन नार, तूने मुझे आग से पैदा किया है, वो मिट्टी से, लिहाजा आग ऊपर जाती है, मिट्टी नीचे जाती है, लिहाजा मैं अफजल हूँ, मेरा बनता नहीं मैं इनको सजदा करूँ। वो माना नहीं, रजू न किया, वो अल्लाह की बात नहीं। देखिए कि जो मान जाता है वो फरिश्तों की सिद्ध है, जो नहीं मानता वो शैतान की खसलत है, आदत है। अब इन दोनों आयात में हर्फ इज इस्तेमाल हुआ है, वइज़ काला रब्बुका लिल मलाइकति, दूसरी आयत में वइज़ कुलना लिल मलाइकति। हर्फ इस पे गौर करें, बड़ी तवज्जो तलफाज में। इस बमाना उज़कुर आता है, इस बमाना उज़कुर आता है। उज़कुर का मतलब होता है याद करें, थोड़ा सा साथ में। उज़कुर का माना है याद करें, उज़कुर का माना है याद करें। कौन कह रहा है? अल्लाह कह रहा है। कौन कह रहा है? अल्लाह कह रहा है। किससे कह रहा है? अपनी हबीब से कह रहा है। कुरान का सबसे पहला मुखातिब हुजूर की जात है, जिनके कल्बे अतहर पर कुरान उतरता रहा। अल्लाह कह रहा है याद करें, हुजूर से कह रहा है याद करें। क्या क्या याद करें? लिल मलाइकति, जब फरिश्तों से कहा इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, महबूब वो वक्त याद करें जब मैंने कहा फरिश्तों से मैं जमीन पर अपना खलीफा बनाने जा रहा हूँ। अल्लाह कह रहा है याद करें। अच्छा देखिए, याद किसको करवाया जाता है? जिसने पहले वो वाकया, वो मुशाहिदा, वो मंजर देखा हो, उसको याद करवाया जाता है। बताया उसको जाता है जिसने पहले देखा ना हो। ये जानते हम कि नहीं? याद उसको करवाया जाता है जिसने पहले देखा हो। जिसने देखा ना हो उसको बताया जाता है, उसको खबर दी जाती है। हम रोजमर्रा जिंदगी में देखते हैं, हम किसी को इशारा कर कहते हैं भाई वो महफिल वाली बात, वो सुकून वाली बात, वो अस्ताज वाली बात, वो काम वाली बात, वो दुकान वाली बात, एक लफ्ज से इशारा करवा के हम पूरा मंजर याद करवाते हैं। जो उस मुशाहिदे से ना गुजरा हो, कभी हम उसको इस इशारतन बात नहीं कहते, उसको पहले सारी खबर सुनाते हैं। है कि नहीं ऐसा? अल्लाह ताला की जात फरमा रही है, ऐ मेरे महबूब वो वक्त याद करो जब मैंने फरिश्तों से कहा था इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, कि मैं जमीन पर अपना खलीफा बनाने जा रहा हूँ। अल्लाह ने अपना इरादा आप तख्लीकी आदम बताया, तो अल्लाह अपने महबूब से कह रहा है वो वक्त याद कर। याद उसको करवाया जाता जो मौजूद हो, जिसके मुशाहिदे में हो, गोया हुजूर उस वक्त मौजूद थे। सुभान अल्लाह।
وہ حضور اس وقت موجود تھے. کیوں؟ اللہ کہہ رہا ہے محبوب یاد کرو. تخلیق آدم کا ارادہ تھا، اللہ کہہ رہا ہے محبوب یاد کرو. آدم تخلیق ہو چکے، آدم کی تخلیق ہو چکی، اللہ کہہ رہا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، وہ وقت کو یاد کرو جب آدم کو سجدہ کروانے کی باری گئی. سبحان اللہ. حضور وہ منظر دیکھ رہے تھے، حضور وہ منظر دیکھ رہے تھے. اس وقت بھی حضور موجود تھے. میرے دوستو قرآن ہے، حضور اس وقت بھی موجود تھے. صرف موجود نہ تھے بلکہ نبوت کا تاج ان کے سر پر تھا. نہ صرف موجود تھے، نبوت کا تاج بھی آپ کے سر پر چمک رہا تھا. اس بات کی تائید میں جذباتی طور پر نہیں کہہ دیا، اس بات کی تائید حدیث پاک سے ہوتی ہے. صحابی رسول آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہے، کہتے ہیں یا رسول اللہ متی وجبت لک النبوۃ، اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کو نبوت سے کب سرفراز فرمایا؟ بات سننے والی سوال ہے صحابی کا سوال ہے. کب؟ متا، کب یا رسول اللہ، کب اس نبوت کے تاج سے سرفراز فرمایا؟ اب دیکھیں سوال یہ ہے کہ صحابہ پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ کب نبوت کے تاج سے سرفراز فرمایا؟ اب سوال یہ ہے کہ صحابہ کو پتہ نہ تھا کہ 40 سال کی عمر میں الہ نے نبوت فرمایا ہے؟ کیا ضرورت پیش ہے سوال کرنے کی؟ صحابہ کو نہیں پتا تھا 40 سال کی عمر میں الہ نے نبوت فرمایا تھا. وہ صحابہ بھی عقیدہ ہمیں دے رہے ہیں، وہ ہمیں بتا رہے ہیں حضور کی حقیقت کچھ اور ہے. سبحان اللہ. وہ ہمیں بتا رہے ہیں حضور کی حقیقت کچھ اور ہے. حضور نے بھی یہ نہیں کہا تمہیں پتا نہیں میں 40 سال کی عمر میں الہ نے نبوت کیا ہے. حضور نے بتایا ہے صحابی کے سوال میں آدم کنت نبیا و آدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم روح اور جسم کے درمیان تھے. آدم کی ابھی تخلیق نہ ہوئی تھی، میں اس وقت بھی نبی تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا. آدم روح اور جسم کے درمیان تھے. حضور موجود تھے، نبوت کے تاج آپ کے سر پر تھا. کب؟ جب انسانیت کی ابتدا کرنے والے کی ابتدا نہ ہوتی. سبحان اللہ. اب ایک اور سوال ہے. صحابی نے پوچھا متا وجبت لک النبوۃ، حضور کب آپ کو نبوت ملی؟ سوال ہے وقت کے زاویے میں، سوال ہے وقت کے زاویے میں، وقت پوچھا جا رہا ہے. حضور نے ایک واقعہ سنا دیا ہے کنت نبیا و آدم بین الروح والجسد. اس میں وقت ہے نہیں، صرف ایک واقعہ ہے. اس میں صرف ایک واقعہ ہے. تو وقت کے لیے ضروری ہے پہلے سورج ہو، وقت کے لیے ضروری ہے پہلے چاند ہو، سورج طلوع ہو، دن بنن، رات بنے، ماہ و سال بنے، پھر جا کے وقت تاریخ بنے، وقت کا پیمانہ بنتے ہیں. وہ حضور اپنے صحابہ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں اے میرے صحابہ اس وقت نہ زمین تھی نہ آسمان تھا، نہ سورج تھی نہ چاند تھا، کسی چیز کا ظہور نہ تھا. جو وقت کے پیمانے کو ظاہر کر کے تم وقت کے کیسے پوچھ رہے ہو؟ میری نبوت کو وقت کے پیمانے میں کیوں قید کرنا چاہتے ہو؟ اس وقت خود نہ تھا، وقت خود نہ تھا، اس لیے تجھے واقعہ سنا دیا. کہا کنت نبیا و آدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی، کب سے ہے وہ اس وقت بھی نبی تھا. یہ ہمارے عقائد ہیں، یہ ہمارے عقائد ہیں. اب دیکھیں نبوت کی ابتدا بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے ہوئی، نبوت کا اختتام بھی حضور کی ذات پہ ہوا.
हुजूर ही बदए नबूवत है, हुजूर ही खत्म नबूवत है। सुभान अल्लाह। नबूवत की इब्तिदा भी आपकी जात से हो रही है, नबूवत की इख्तिताम भी आपके दर से हो रहा है। सुभान अल्लाह। बेशक। हाज़िरीन मोहतरम, अल्लाह ताला की जात में ये बात हुई मुकम्मल। आप देखिए आलम खल्क को पैदा फरमाया, इंसानियत शुरू हो गई, इंसानियत शुरू हो गई। शुरू आदम अलैहिस्सलाम से होती, आज हम भी उन्हीं की नस्ल से हैं। इंसानियत चल रही है, फिर नबूवत भी चलती आ रही है। हज़रत आदम से आका अलैहिस्सलाम की ज़ात पर ख़त्म हो गई, ख़त्म हो गई। अल्लाह ताला की ज़ात ने मुख्तलिफ अदवार में, मुख्तलिफ कौमों में अपने रसूल भेजता रहा ताकि उनकी रहनुमाई करते रहे, है कि नहीं, रहनुमाई करते रहे। फिर अल्लाह ताला की ज़ात ने उनको मुअ्जिज़ात अता किए। तवज्जो से, अल्लाह ताला की ज़ात ने रहनुमाई के लिए उम्मत की, कौमों की अपने अंबिया भेजे, फिर अंबिया को मुअ्जिज़ात अता किए। क्या अता किए? मुअ्जिज़ात। एक दफा सारे क्या अता किए? मुअ्जिज़ात। उन मुअ्जिज़ों का मकसद था कोई, उन मुअ्जिज़ों का मकसद था, मकसद ये था जब अल्लाह की तौहीद की दावत देनी है, उस पर दलील के तौर पर मुअ्जिज़ा पेश करना। जब कहना कि अल्लाह एक है, कोई दलील भी हो तो उस दलील के तौर पर मुअ्जिज़े को पेश करना था। मुअ्जिज़े का मकसद ये था कि लोगों के दिलों में, कौम की दिलों में अल्लाह के रसूल की मोहब्बत बैठ जाए, उनकी रोब दबदबा बैठ जाए, ताकि वो समझे ये हम जैसा नहीं, ताकि कौम समझे कि ये कोई हम जैसा नहीं, अल्लाह का बंदा है, रसूल है। फिर मौजों की तादाद होती, किसी को अल्लाह 2, 3, किसी को 5, किसी को 7 अता करता। जब मुस्तफा की बारी आई, अल्लाह ताला की ज़ात ने सरापा मौजज़ा अता किया। अब फिर मौजज़ों की नौयत होती थी, किस किस्म के मौजज़े अल्लाह अता करता था। जिस कौम की तरफ नबी रसूल जाते, वो कौम, जिस नबी, जिस मिल्लत, जिस उम्मत, जिस कौम की तरफ नबी जाते, वो मिल्लत, वो उम्मत, वो कौम जिस फन में उरूज पर होती, जिस काम में उरूज पर होती, अल्लाह ताला की ज़ात उसी फन में अपने नबी को मौजज़ा अता करता। उम्मत जिस फन में उरूज पर होती, उम्मत जिस फन में उरूज पर होती, उसी फन में अपने नबी को मौजज़ा अता करता। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखिए, उनके दौर में तिब मशहूर थी। अल्लाह ताला की ज़ात ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को तिब में मौजज़ा अता किए। मादर ज़ात अंधे को के मुंह पर हाथ फेरते वो शिफा याब हो जाता, और बर्श की बीमारी वाले पर हाथ फेरते वो शिफा याब हो जाता। मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में जादूगरी उरूज पर थी। अल्लाह ताला की ज़ात ने उसी में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मौजज़ा अता किया। वो जादूगर थे, अपनी रस्सियां फेंकते थे, वो सांप बन जाती। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपना आसा फेंकते थे, वो इंसान को उठा जाते। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम फन तराशी, पहाड़ तराशी में मशहूर थी। अल्लाह ताला की ज़ात ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को पहाड़ों से ऊँटनी तराशने निकालने का मौजज़ा अता किया। पता ये चला, नौयत ये होती कि जिस दौर में नबी को भेजा जाता, उस दौर में जो उम्मत, जो कौम उरूज पर होती, उसी उरूज में अल्लाह अपने नबी को मौजज़ा अता करता। अब मौजज़े का माना भी है, तवज्जो कीजिएगा, मौजज़े का माना भी है। मौजज़े का माना है आजिज़ कर देने वाला। मौजज़े का माना है आजिज़ कर देने वाला, समझ में ना आने वाला। इसका मफ़हूम ये है कि वो खिलाफ़े आदत काम जो इंसानी अकल में ना आ सके, उसको मौजज़ा कहते हैं। वो खिलाफ़े आदत काम जो इंसानी अकल में ना आ सके, उसको मौजज़ा कहते। तवज्जो है, तवज्जो है। वो खिलाफ़े आदत काम जो इंसानी अकल में ना आ सके, उसे मौजज़ा कहते हैं। आका अलैहिस्सलाम मिराज पर गए, तशरीफ लेके आए, कहा मैं दीदार करके आया हूँ। लोगों ने कहा, अपनों ने नहीं,
लोगों ने कहा समझ में नहीं आता कि थोड़े से हिस्से में, रात के थोड़े से हिस्से में कैसे सफर हो सकता है। अरे बाबा मिर्जा कहते ही उसको जो समझ लेना है, ये अपने अकल के पैमाने में देखना चाहते हैं कि सफर हो सकता है कि नहीं। अरे मुआवजा ना भी इसका है जो अकल में नहीं आ सकता। तुम अकल के पैमाने में समझना चाहते हो, ये तो तुम्हें पहले ही बताया जा रहा है कि मुआवजा वो है जो अकल में आ नहीं सकता। फिर नबी है, मोजिजातुल नबी। नबी का माना देखें, तवज्जो करनी है। नबी नबा से निकला है। नबी का माना है गैब की खबरें देने वाला। नबी का माना है गैब की खबरें देने वाला। नदान कहता है नबी को गायब का पता नहीं। नदान कहता है नबी को गायब का पता नहीं। तवज्जो आपने फरमानी है, फैसला आपके हो। अल्लाह कहता है मेरा नबी, अल्लाह कहता है मेरा नबी, अल्लाह कहता है मेरा नबी गायब की खबरें देने वाला है। नबी का माना है ना गायब की खबरें देने वाला। हर एक के नाम का माना है। नबी का माना है गायब की खबरें देने वाला। नदा कहता है आका को पता नहीं, अब बताएं खुदा की बात को माने कि नदा की बात को माने। अब बताएं खुदा की बात को माना जाएगा कि नदा की बात को माना जाएगा। हमने अपनी अकीदे की बुनियाद रखना है। दलील के तौर पर खुदा की बात को लिया जाएगा या नदा की बात को लिया जाएगा। खुदा ने कहा मेरा नबी गायब की खबरें बताएगा। हाज़रीन मोहतरम, लगता है काम काफी हो गया है, काफी हो गया है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मौजज़ा सुना के उसके बाद इजाज़त। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला आप रवायत करते हैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में सूरज गिरने लग गया। सूरज गिरने लग गया। आप नमाज पढ़ा रहे हैं, सूरज गिरने लग गया, आप नमाज पढ़ा रहे हैं। नमाज पढ़ाते पढ़ाते आप एक कदम आगे बढ़े। बात वजह से सुनिएगा। सूरज गिरने लगा है, सूरज गिरने की नमाज पढ़ाई जा रही है। हुजूर मुसल्ले पर हैं, इमामत करवा रहे हैं। एक कदम आगे बढ़े। क्या? एक कदम आगे बढ़े, हाथ उठाया, किसी चीज को पकड़ा, छोड़ दिया,